Good afternoon, students. Welcome to हुतात्मा बाबू गेनू विद्यालय व श्री वी ग कापूसकर ज्युनियर कॉलेज म्हाळुंगे पडवळ. I am your physics teacher. So welcome to all in 11th science. Up to 10th class you have studied science 1 and science 2. In that you have studied physics, chemistry and biology together. But now you will study these subjects separately. So basically the science is divided into two branches, natural sciences and social sciences. In natural sciences, physical sciences and biological sciences are included. So physical sciences are physics, chemistry and earth science, and biological sciences are zoology and botany. So we are going to study physics, chemistry, bio and mathematics also. So आपला सिलेबस सुरू करण्या अगोदर आपण पाहूया व्हॉट इज फिजिक्स, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स अँड वेअर इट इज यूज्ड. सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ सायन्स that describes the motion and the energy of all matter throughout the universe. Another definition of the physics is that it is a quantitative science where we measure various physical quantities during the experiments. In our daily life, if we consider the examples to measure the temperature, so temperature is a physical quantity and we have to measure it. So for that we are using thermometers with different calibrations, with different scales. म्हणजे टेम्परेचर आपल्याला ही फिजिकल क्वांटिटी मेजर करायची आहे, त्यासाठी आपण थर्मामीटर यूज करणार आहे. तो थर्मामीटर वेगवेगळं कॅलिब्रेशन असणारं आहे, म्हणजे वेगवेगळं युनिट असणारं. म्हणजे कसं की तुम्ही केल्विनमध्ये पण टेम्परेचर मेजर करू शकता, डिग्री सेल्सियसमध्ये टेम्परेचर मेजर करू शकता. दीज आर दी डिफरंट युनिट्स ऑफ द टेम्परेचर. सो systematic observation, systematic measurement of the physical quantity temperature will be done here. Another example आपण consider केलं amount of substance. So if we go to the shopkeeper and ask for the sugar only, but how much amount of sugar he will give us? साखर द्या म्हटलं तर किती साखर देणार आहे? ओके, सो 1 किलो 2 किलोग्राम ऑफ शुगर असं म्हटलं तर इट विल बी क्लिअर टू हिम किती शुगर द्यायची आहे. ओके, सो अमाउंट ऑफ सबस्टन्स इज मेजर्ड अंडर फिजिक्स. सो दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स. सो व्हॉट वी कॅन से, एव्हरीथिंग हॅपन्स फॉर ए रिझन, बट दॅट रिझन इज फिजिक्स. कुठलीही गोष्ट घडलेली असेल तर त्याला एक काहीतरी कारण असतं, पण ते कारण काय आहे तर फिजिक्स आहे. कोणतंही एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं that the things that happens around us. For example, the apple fell down on the surface of the earth. So the question arose in Newton's mind, why it fell down, why it did not went up in the sky. ते ॲपल खालीच का पडलं, ते वर का गेलं नाही? याच्यामुळे ग्रॅव्हिटेशन ह्या कॉन्सेप्टचा शोध लागलेला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं की हाऊ द रेनबो इज फॉर्म. रेनबो कसा तयार होतो? इंद्रधनुष्य 7च कलर्स का आहेत? वाय इट इज हॅविंग 7 डिफरंट कलर्स. सनलाईट तर व्हाईट आहे, मग वाय रेनबो इज फॉर्म. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत याचे जे काही रिझन्स आहेत ते काय आहे फिजिक्समध्ये आहे. हे सगळं आपण अंडर फिजिक्स शिकणार आहोत. सो think like a proton, that means always be positive and study hard. So this is the front page of our textbook physics for standard 11. So go through if you have purchased the textbooks or if you have taken the textbooks from the library, please go through it. So then the things will be more clear to you. मग आपला सिलेबस काय आहे 11th स्टँडर्डचा? तर वी आर हॅविंग 14 लेसन्स. लेसन्सची नावं इकडे दिलेली आहेत आपल्याला. युनिट्स अँड मेजरमेंट,
mathematical methods, motion in a plane, laws of motion, gravitation, mechanical properties of solids, thermal properties of matter, sound, optics, electrostatics, electric current through the conductors, magnetism and electromagnetic waves and communication system, and the last is semiconductors. हे 14 टॉपिक्स आपल्याला 11th क्लासमध्ये शिकायचे आहेत. त्यापैकी युनिट्स अँड मेजरमेंट्स, मॅथेमॅटिकल मेथड्स अँड मोशन इन ए प्लेन हे टॉपिक शिकल्यानंतर तुम्ही you will be able to identify the fundamental and derived quantities. त्या क्वांटिटीज काय आहेत, त्यांचं युनिट काय असेल, व्हॉट इज द इंटररिलेशनशिप बिटवीन डिराइव्ड युनिट्स अँड फंडामेंटल युनिट्स ते पण तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकताल. त्यानंतर तुम्ही एकाच फिजिकल क्वांटिटीचे वेगवेगळे मॅग्निट्यूड्स कसे फाइंड आउट करायचे ते शिकताल. त्याच्यानंतर डायमेन्शनल ॲनालिसिस हा एक कन्सेप्ट या टॉपिकच्या अंडर आपण शिकणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हाऊ वी कॅन राईट द डायमेन्शन्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हे पण आपण लर्न करणार आहे. त्याच्यानंतर वी विल बी एबल टू एस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन व्हेरियस फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग द डायमेन्शनल ॲनालिसिस. तसंच we will be able to find out the conversion factor between the units of the same physical quantity in the two different system of units. म्हणजे कसं की किलोग्रॅम आणि ग्रॅम बोथ द युनिट्स मेजर द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, बरोबर. पण 1000 ग्रॅम इज इक्वल टू 1 किलोग्रॅम हे जे रिलेशनशिप आहे ते आपण एकाच वी कॅन फाइंड आउट द कन्व्हर्जन फॅक्टर म्हणजे 1000 ग्रॅम म्हणजे 1 किलोग्रॅम आहे हे आपण बिटवीन द युनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी बिटवीन द टू डिफरंट सिस्टम्स फाइंड आउट करू शकू आपण. त्याच्यानंतर आपण स्केलर्स आणि वेक्टर्स शिकणार आहे आपण. त्याच्यामध्ये व्हॉट आर द स्केलर क्वांटिटीज, व्हॉट आर द वेक्टर क्वांटिटीज, हाऊ दे कॅन बी ॲडेड, सबट्रॅक्टेड. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय, तर अशा क्वांटिटीज की ज्या डिस्क्राईब करताना आपल्याला फक्त मॅग्निट्यूडची आवश्यकता आहे. ओन्ली मॅग्निट्यूड इज रिक्वायर्ड टू मेजर द स्केलर क्वांटिटीज. एक्झाम्पल कन्सिडर केलं आपण, टेम्परेचर आहे, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आहे. ओके, हे मेजर करताना आपल्याला सांगावं लागत नाही की कोणत्या डायरेक्शनमध्ये मला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. फक्त एक सबस्टन्स आहे त्याचं आपण टेम्परेचर मेजर केलं. किंवा किलोग्रॅम आहे, 1 किलोग्रॅम ऑफ शुगर म्हटलं तर त्याचं आपल्याला डायरेक्शन मेन्शन करण्याची गरज नसते. पण वेलॉसिटी इफ आय कन्सिडर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलॉसिटी म्हणजे काय, तर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. सो द पार्टिकल इज हॅविंग वेलॉसिटी 2 किलोमीटर पर सेकंड असं आपण म्हटलं. पण वी हॅव टू मेन्शन की इन विच डायरेक्शन दॅट पार्टिकल इज मूविंग, अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन, अलॉंग निगेटिव्ह एक्स डायरेक्शन, ऑर फ्रॉम ए टू बी असं आपल्याला मेन्शन करावं लागतं. म्हणजे तो पार्टिकल कुठंपासून कुठंपर्यंत जात आहे हे आपल्याला मेन्शन करावं लागतं व्हाईल डिफायनिंग वेलॉसिटी. सो वेलॉसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो स्केलर वेक्टर्स काय आहेत हे आपण शिकणार आहे. त्यांचं ॲडिशन कसं करणार, दोन स्केलर क्वांटिटीजचं, दोन वेक्टर क्वांटिटीज असतील त्यांचं मल्टिप्लिकेशन कसं करणार, मग त्याचे काही रूल्स आहेत. लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन, हे सगळं आपण इकडे शिकणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण बघणार आहे व्हेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट, या सर्व डेफिनेशन्स काय आहेत, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी काय आहे हे सर्व आपण डिफाईन करणार आहे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिव्हेटिव्ज अँड इंटिग्रल्स. सो हे डेरिव्हेशन आणि इंटिग्रेशन आपण मॅथ्समध्ये इन डिटेल शिकणार आहे. पण इकडे बेसिक पार्ट हाऊ वी कॅन इंटिग्रेट अँड डिराईव्ह द फिजिकल क्वांटिटीज हे आपण शिकणार आहे. सो त्याच्यानंतर वी विल अप्लाय द मॅथेमॅटिकल टूल्स टू ॲनालाइज द फिजिकल प्रॉब्लेम्स. म्हणजे आपले फिजिक्समधले प्रॉब्लेम्स सॉल्व करण्यासाठी आपण या सगळ्या मॅथेमॅटिकल टूल्स म्हणजे इंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्ह कसं यूज करणार आहे ते आपण शिकणार आहे. युनिट्स अँड मॅथेमॅटिकल टूल्स या अंडर याच्यामध्ये पहिले 3 टॉपिक्स असतील. नंतर नेक्स्ट ग्रुप आहे
मोशन अँड ग्रॅव्हिटेशन. मोशन अँड ग्रॅव्हिटेशनमध्ये आपण लॉज ऑफ मोशन आणि ग्रॅव्हिटेशन हे दोन टॉपिक्स डिस्कस करणार आहे. सो लॉज ऑफ मोशन, यू आर वेल नोन दॅट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ अँड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. स्टेटमेंट्स वगैरे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. अप टू 10th क्लास यू हॅव स्टडीड इट. बट व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑल दीज 3 लॉज दॅट वी विल study here in 11th class. Next we will study about the force. What is force? Constant force and variable force. Then we will discuss about the impulse. Then next we will discuss about the Kepler's laws of planetary motion in gravitation. Okay, so gravitation म्हणजे काय आहे, what is gravitational force, त्यासाठी आपण डिफरंट फोर्सेस काय आहेत ते पण स्टडी करणार आहे. नेक्स्ट वी विल डिराईव्ह द व्हॅल्यू ऑफ द ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट एनी हाईट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो ॲट एनी हाईट अबोव अँड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ किती असेल. आता जीची व्हॅल्यू आपण नेहमी घेतो, जी ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. पण ॲक्च्युली ती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट नाही आहे. How this value varies that we will see here. So then next we will discuss about the different orbits of the earth satellites. The satellite म्हणजे काय असतं, सॅटेलाइटचं ॲप्लिकेशन्स काय आहेत, why the satellites are launched, how they are launched, हे सगळं आपण शिकणार आहे. त्याच्यानंतर रिलेटेड टू लॉन्चिंग ऑफ सॅटेलाइट सम कन्सेप्ट्स वी शुड नो. तर कोणत्या आहेत त्या कन्सेप्ट्स, तर एस्केप वेलॉसिटी आहे, क्रिटिकल वेलॉसिटी आहे, हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी आहे. त्याच्यानंतर ह्या सर्व क्वांटिटीज कशा आहेत, कशावर डिपेंड आहेत ते आपण शिकणार आहे. आणि लास्ट आपण शिकणार आहे वेटलेसनेस कंडिशन इन द सॅटेलाइट. नेक्स्ट पार्ट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटरमध्ये आपण 2 टॉपिक बघणार आहे, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आणि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. तर याच्यामध्ये आपण बघणार आहे की इलॅस्टिसिटी अँड प्लॅस्टिसिटी ह्या कन्सेप्ट्स काय आहेत. त्याच्यानंतर डिफरंट टाईप्स ऑफ इलॅस्टिसिटी मॉड्युल्स म्हणजे मॉड्युल्स ऑफ इलॅस्टिसिटी, यंग्स मॉड्युलस आणि बल्क मॉड्युलस हे कन्सेप्ट्स काय आहेत हे आपण इन डिटेल शिकणार आहे. त्याच्यानंतर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कंडक्टर्स ऑफ हीट थर्मल प्रॉपर्टीजमध्ये, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटरमध्ये की देर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ सबस्टन्सेस, कंडक्टर्स, इन्सुलेटर्स अँड सेमीकंडक्टर्स. मग ह्यांच्या डेफिनेशन्स काय आहेत, त्यांच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, गुड आणि बॅड कंडक्टर ऑफ हीट काय आहे, ते आपण कसं डिफाईन केलं, कसं डिस्टिंग्विश करणार, हे सगळं आपण बघणार आहे. आणि लास्ट आपण बघणार आहे की थर्मामीटर्स कसे कॅलिब्रेट केले जातात, कसे तयार करतात, त्यांच्यावरचं स्केल कसं डिफाईन केलं जातं आणि डिफरंट टाईप्स ऑफ स्केल्स आहेत, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल आहे आणि फॅरनहाईट स्केल पण आहे. मग यांच्यामधलं रिलेशनशिप काय आहे दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस हिअर. नेक्स्ट पॉईंट आहे साऊंड अँड ऑप्टिक्स. याच्या अंडर आपण शिकणार आहे टॉपिक्स साऊंड आणि ऑप्टिक्स, टॉपिक नंबर 8 आणि 9. त्याच्यात आपण बघणार आहोत की वेव म्हणजे काय आहे. सो त्याच्यानंतर डिफरंट साऊंड ऑन विच फॅक्टर्स डज द साऊंड डिपेंड्स. देन स्पीड ऑफ लाईट ऑन विच फॅक्टर्स डज दिस स्पीड ऑफ लाईट डिपेंड्स. देन लाईटच्या अंडर आपण बघणार आहे स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन. देन व्हॉट इज डॉपलर इफेक्ट फॉर साऊंड वेव्स हा पण आपण स्टडी करणार आहे. रिफ्रॅक्शन फिनॉमिनॉन पण आपण स्टडी करणार आहे अंडर ऑप्टिक्स. देन वी आर गोइंग टू स्टडी द इमेजेस फॉर्म बाय द मिरर्स अँड लेन्सेस. हे आपण 10th पण काही पार्ट शिकलेला आहोत यातला पण. त्याच्यानंतर आपण कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ व्हेरियस ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स बघणार आहेत, लाईक मायक्रोस्कोप, टेलिस्कोप. मायक्रोस्कोप, टेलिस्कोप कशा तयार करतात, त्यांची रिझॉल्विंग पॉवर किती असते, कशी असते, ते कशावर डिपेंड असते, हे सगळं आपण ऑप्टिक्स या टॉपिकच्या अंडर शिकणार आहे. ओके. देन नेक्स्ट लास्ट पार्ट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझममध्ये आपण शिकणार आहोत की 2 टॉपिक्स बघणार आहे आपण त्याच्यामध्ये. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स
आणि मॅग्नेटिझम हा एक टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये. सो इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझमच्या अंडर आपण बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीपासून सुरुवात करणार आहे. म्हणजे कंडक्टर्स काय आहेत, इन्सुलेटर्स काय आहेत, सेमी कंडक्टर्स काय आहेत, हे पण आता आपण इथे इंट्रोड्यूस करणार आहे. पण इन डिटेल सेमी कंडक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लास्ट टॉपिक. ओके. मग या इलेक्ट्रिसिटीमध्ये आपण कुलम्स लॉ स्टडी करणार आहे आणि कुलम्स लॉचं डेरिवेशन पण आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. त्याच्यानंतर आपण रेझिस्टिव्हिटी हा एक कन्सेप्टमध्ये शिकणार आहोत. व्हॉट इज रेझिस्टिव्हिटी अँड ऑन विच फॅक्टर्स डज दिस रेझिस्टिव्हिटी डिपेंड्स. नंतर आपण बघणार आहे की रेझिस्टर्स आपण सिरीज आणि पॅरललमध्ये कसे कनेक्ट करू शकतो, त्यांचा इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स किती असेल हे आपण बघणार आहे आणि प्रॉब्लेम्स पण सॉल्व करणार आहे याच्याशी रिलेटेड. नंतर मॅग्नेटिझम हा पण टॉपिक आपण बघणार आहे. तर पहिले आपण इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड काय आहेत यांचं कंपॅरिझन पण बघणार आहे आणि तुम्हाला हे एक्सप्लेन पण करता येईल. ओके. सो इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स हा कन्सेप्ट काय असतो तुम्हाला हे सगळं समजून येईल आणि न्यूमेरिकल्स पण सॉल्व करता येतील. आणि लास्ट टॉपिक आहे कम्युनिकेशन अँड सेमीकंडक्टर्स. तर कम्युनिकेशनमध्ये आपण कम्युनिकेशन सिस्टीम म्हणजे काय आहे हे बघणार आहे, कारण आपल्या टॉपिकचं नावच आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स अँड कम्युनिकेशन सिस्टीम. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या अंडर कोणत्या कोणत्या वेव्ज येतात, एक्स रेज, गॅमा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेडिएशन हे सगळं आहे, विजिबल लाईट आहे, हे सगळ्यांच्या प्रॉपर्टीज, त्याचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत हे सगळं आपण शिकणार आहे. हे तुम्हाला माहिती होऊन जाईल. ओके. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टीम. कम्युनिकेशन सिस्टीम म्हणजे काय असतं, त्याची ब्लॉक डायग्राम, त्याच्यामध्ये कोणते कोणते कंपोनंट्स आहेत हे आपण इन डिटेल स्टडी करणार आहे. त्याच्यानंतर मॉड्युलेशन हा एक कन्सेप्ट नवीन आपण बघणार आहे. तो टाईप्स ऑफ मॉड्युलेशन हे वेगवेगळ्या सिच्युएशनमध्ये काय असते हे बघणार आहे. हे तुम्हाला सांगता पण येईल शिकल्यानंतर. सो त्याच्यानंतर आपण लास्ट कंडक्टर्स, इन्सुलेटर्स आणि सेमी कंडक्टर्स जे तुम्हाला आधीच आपण शिकणार आहे. त्याच्यानंतर पी टाईप आणि एन टाईप दोन टाईप्स असतात सेमी कंडक्टरचे, काय आहेत त्यांचे युजेस काय आहेत हे पण सांगता येतील तुम्हाला. त्याच्यानंतर फॉरवर्ड बायस, रिव्हर्स बायस्ड जंक्शन काय असतं, त्याचे ॲप्लिकेशन कुठं कुठं आहेत हे पण बघता येतील आपल्याला. आणि सेमी कंडक्टर डायोड्स काय आहेत ह्याचे पण ॲप्लिकेशन सांगता येतील. तर अशा पद्धतीनं आपला जो सिलेबस आहे इट इज हॅविंग 14 टॉपिक्स आणि हे 14 टॉपिक शिकल्यानंतर हे सगळे पॉईंट्स जे मी आत्ता तुम्हाला सांगितले ते सगळे तुम्हालासुद्धा एक्सप्लेन करता येतील. सो स्टडी हार्ड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आजपासूनच आपण अभ्यासाला सुरुवात करायची आहे. सर्वांनी आपापलं टेक्स्ट बुक्स ओपन करून बघायचे. टॉपिक नंबर 1 ॲटलिस्ट ओपन करून बघा, रीड करण्याचा प्रयत्न करा. तो आपण स्टार्ट करणार आहे. ओके. थँक्यू.